as DJ. नमस्कार मु तपस्विनी आपको स्वागत कर टीवी न्यू मॉर्निंग चैनल रे तेबे पितृपक्ष चली आमर विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख सेप्टेम्बर तापर दिन आमर महालया पर्यंत 15 दिन पितृपक्ष चली था प्राय प्रति वर्ष विश्वकर्मा ठीक 17 तारीख सेप्टेम्बर 17 तारीख रे पड़े तापर ही आमर पितृपक्ष 15 दिन पर्यंत होता है। तो ता भितर समस्ते श्राद्ध दिखते आम पूर्वपुरुष मानक आदि श्राद्ध कर न पारे भी जलाशय मानक जाकि दीपदान करने पोखरी कि निज घर किसी जलपात्र थी तो से घी दीप देकरी भी पितृपुरुष मानक प्रार्थना करते क्षमा भी मागे और निजर उन्नति निज परिवार उन्नति मागे तो पितृदोष भी थाए आउे गुड़ दान करेंगे लुण दान करेंगे वस्त्र दान करेंगे ये सब भी कार्य करें एवं सूर्य को अर्घ्य देला बेले जल राशि मिसेकी दान करेंगे और पितृपुरुष को उद्धार करने सूर्यदेवता को जनइबे आपारे देखो मु ज्योतिषविद नुहे एस्ट्रोलॉजर नुहे किंतु आम हिंदू धर्म में 12 मास 13 पर्व थाए आम सब परंपरा को मान तो निहाती भाव छोट बड़ किसी ना कि घर पूजा पाठ हुए विश्वास करे देखो जमी आम गणेश पूजा हुए स्कूल सरस्वती पूजा हुए तो आम एवॉइड कर सेमती आम जहाँ अच्छी जहाँ चली नीति नियम से आमको पॉजिटिव पावर मिले बोली मु विश्वास करे आमर एनवायरनमेंट रे आमर विश्व रे आमर नेगेटिव और पॉजिटिव पावर दीटा जाक अच्छी रही आम भगवान शिव को ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय उच्चारण करी जल फल पत्र पुष्प दान करुचु अर्पण करुचु तो सब अच्छी किसी जिनस भी विश्वास करू आम तो पॉजिटिव कार्य आमको सकारात्मक कार्य आमको सकारात्मक बा सफलता मिले केमती देखो आमर गुण जदि सद रहा सत्कर्म जदि करें आग को सत्फल पाइबे एवं खराब कार्य जदि करें आग को तार खराब रिजल्ट मिल विश्वास करे तेणु सब क्षेत्र में आम उचित चिंताधारा करवा उचित कार्य करवा आग को बढ़िया आम सफलता गोटे कहवाई चाहूँगी धनी गरीब जातीय जाति एमती किसी न थाए आज्ञा आम कार्य ही आम क्षमतार ही आम कार्य दक्षतार ही आम आम परिचय पाइबा तेणु सबु जिनस संघर्ष कलापर सत्कर्म सत्कार्य रही से सक्सेस को पाई सारे आप बुझे सक्सेस माने कौन बा सत्कर्म करी सत कष्ट सत स्थान पहुँचवा केते सुखदायक केते संतोषदायक से आप कले जाए जानते सब कार्य को आप ठीक माइंड नहीं कोटा भूल कोटा ठीक सब सबुठ बड़ कथा है निज भितर सकारात्मक चिंताधारा रखु भल गुण रखु भल कार्य दक्षता रखु सब किसी ना कि शिखु एज इज ए जस्ट नंबर तेणु कौन बयस न था शिखापी सब क्षेत्र में सब परिवेश सब परिस्थिति आप शिखिपारे तेणु शिखु आग को बढ़ु भगवान प्रार्थना कर पक्षे पुरुष मानक आशीर्वाद भगवान कल्याण करते आपण मैंने जब भिडियोटी को देखुवे निहाती सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे द्वारा
ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇଦେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବି ଏନକରେଜ୍ ହେବେ ଏବଂ ମୁଁ ବି ଏନକରେଜ୍ ହେବି। ତେଣୁ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଗୁଡ଼ ଦାନ କରିବା, ଲୁଣ ଦାନ କରିବା, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଏସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ତା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ପାୱାର ମିଳିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ଆପଣ ରାଶି ପକାଇକି, ସେତେବେଳେ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏସବୁ ନିଜ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ପଜିଟିଭ୍ କର୍ମ କରିବେ, ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏହା କହିବି ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମେ କିଛି ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ପାଇଯିବା, ଏସବୁ ଭୁଲ। କାରଣ ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ଭଲ କି ଗଢ଼ି ପାରିବା। ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତାଠୁ କେମିତି ନିବୃତ୍ତି ରହିବା ଆମେ, ଆଉ ତାହା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ନିଜର କ୍ୱାଲିଟି, ନିଜର ଗୁଣ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଯଦି ଅଛି, ଆମେ ନିଜ ସାମ୍ନା ବାଲାକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛୁ, ସାମ୍ନା ବାଲା ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରି ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ବା କେମିତି କଲେ ଜଣେ ସାମ୍ନା ବାଲା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଭଲ ଲୋକ, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ଯଦି ଖରାପ ଲୋକ ଅଛି, ତାଠୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆମ ଘରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣଙ୍କର କେବଳ ଘରେ ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଗୁଣ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ତାଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି କାମ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବି, ଗୁଣ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ କିଛି ନଥିଲେ ବି ଆମ ପାଖରେ ଗୁଣ, ଦକ୍ଷତା ଯଦି ଅଛି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବା। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା? ତେଣୁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ, ତାର ଭୁଲ ଅଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏଇ ଜିନିଷ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ନିଜର ସବୁବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ କରିଥିଲେ, ବା କ'ଣ ଖରାପ କରିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି କଲେ, କ'ଣ କଲେ ସଠିକ୍ ହେବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା। ଏସବୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ସହ ନିଜ ଗୁଣ, ନହେଲେ ସବୁଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସବୁ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୁଣ ହିଁ ଜରୁରୀ ନିଜ ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଦୋଷ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ବାଛିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସବୁ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆଣିକି ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ଆସିଯାଏ, ସମ୍ପର୍କର ତିକ୍ତତା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ, ଗୁଣ ଉପରେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଗୁଣକୁ ନ ଧରି ରଖିବା, ତାହେଲେ କିଛି ବି ହୋଇଯାଇପାରେ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଟପିକ୍ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ମୁଁ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆସିଯାଏ ଯେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଆସେ, ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଜୀବନ କ୍ଷୟ ହୁଏ, କେବଳ ନିଜର ଗୁଣକୁ ଜଗିବା ଦରକାର, ପଜିଟିଭ୍ ଗୁଣକୁ ଧରି ରଖିବା ଦରକାର, ସୁଗୁଣକୁ ବଜେଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଯେତିକି ତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେତିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବି, ଆପଣ କହିବେ ଜଣେ ଖରାପ ଥିବ ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣେ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି, ମାନେ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ତାକୁ, ଜଣେ ଅତି ଖରାପ ଲୋକ ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁନି। କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟାରେ ବି କଢ଼ାଯାଏ, ଖରାପ ମଣିଷକୁ ଖରାପ ଉତ୍ତର ବି ଦିଆଯାଏ। ତ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଖରାପ ଗୁଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ତେଣୁ
ନିଜ ଜ୍ଞାନର ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା